वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। सत संगत जी, आप जी के चरणों में सनिमर बेनती है। 15, 16, 17 और 18 मई ये 4 दिन विशेष अमृत वेले के समागम रखे गए ने। रोजाना सवेरे 4 तो 6 बजे तक गुरुद्वारा डेरा संत बाबा भगत सिंह जी, NIT नंबर 1, फरीदाबाद हरियाणा विखे। मेरी सारे परिवारक मैंबरों के चरणों च बेनती प्यारे हो, जरूरी तो जरूरी रुझेवियां का त्याग करके भी आप जी ने 4 दिन अमृत वेले के समागमां दे विच हाजरियां भरन वास्ते पहुंचना, क्योंकि तुहानूं सब नूं पता है धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने अपने 250 सिंह शहीद करवाने मंजूर कर लए सी, पर अमृत वेला नहीं सी छड्डिया। आओ प्यार वालिओ, गुरु कलगीधर पिता गुरु रामदास बाबा दीप सिंह जी दीयां खुशियां लैण दा समा और पिता जी दे कोलों झोलियां भरवाउण दा समा। 4 दिन तुसी अमृत वेला संभालो। मैं जिवें कई बारी कीर्तन दे विच भी बेनती करदा, साध संगत जी तुसी अमृत वेला संभालो, गुरु रामदास बाबा दीप सिंह जी तुहानूं संभालणगे। मेरी बेनती है, जरूरी तो जरूरी रुझेवें भी छड्ड के 4 दिन आओ अमृत वेले इस स्थान विखे जो कथा कीर्तन दे दीवान दे विच जुड़िए और गुरु रामदास बाबा दीप सिंह जी दे कोलों जिहड़ी मर्जी दात लै जाओ। मैं गरंटी नाल लिख के देण नूं तैयार हां। तुसीं 4 दिन अमृत वेले आके हाजरी भर लो, तुहाडे एक एक दी अरदास नूं गुरु रामदास बाबा दीप सिंह जी कबूल कर लैणगे। 4 दिन 15, 16, 17, 18 मई रोजाना सवेरे 4 तो 6 बजे तक गुरुद्वारा डेरा संत बाबा भगत सिंह जी, NIT नंबर 1, फरीदाबाद विखे। आओ सारे जुड़िए, गुरु पिता दीयां खुशियां लईए। ये मैसेज नूं वध तो वध अगे तो अगे शेयर कर देना और इस समागम दी जानकारी दे लई तुहाडे टीवी स्क्रीन दे उत्ते नंबर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर दे उत्ते आप जी किसी भी समय संपर्क कर सकते हो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। सत संगत जी 20 तरीक आ रही है और हर महीने की 20 तरीक नूं असीं गुरुद्वारा बीबी कौलां जी कौलसर साहिब श्री अमृतसर साहिब विखे रात दे दीवान दे विच हाजरी भरदे हैं। इस बारी भी ये दीवान 7:30 तो 9:30 बजे तक जो सजाए जाएंगे और सारे परिवारक मैंबरों नूं मैं सनेमर बेनती करदा, ये पावन पवित्र स्थान है जिस स्थान पे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने चरण पाए, बीबी कौलां जी ने चरण पाए, बाबा टल राय साहिब जी बचपन दे विच इत्थे खेडदे रहे ने, बाबा बुढ़ा साहिब जी ने इत्थे चरण पाए, भाई बिधि चंद जी ने चरण पाए ने। और वेखो किड्डा प्यारा ये स्थान है। मेरी सारियां दे चरणों दे विच बेनती, आप जियां ने जरूरी तो जरूरी रुझेवियां नूं छड्ड के 20 तरीक नूं रात नूं 7 बजे तक, लास्ट 7 बजे तक सारे परिवारक मैंबरां ने इस स्थान विखे पहुंचण दी किरपालता करनी। और भुल्लिओ ना, असीं 20 तरीक क्यों रखते हैं? जिवें गुरु बाबा नानक जी ने 20 का लंगर शुरू किया सी, असीं उसे लंगर नूं समर्पित करके 20 तरीक ये रखी हुई है। और मेरा ये निजी विश्वास है, ਜਿਹੜਾ भी 20 तरीक नूं आके हाजरी भरदा ਉਹਦੇ घर दे विच गुरु रामदास बाबा दीप सिंह गुरु नानक लंगरां दी टोटा नहीं रहण दिंदे। उन्हां दे घरां दे विच कदी चुੱਲੇ बंद नहीं हुंदे, इहो जिहियां बरकतां पाउंदे ने। उन्हां दे परिवार कल्ला पेट भर के भोजन नहीं करदे प्यारिओ, उन्हां नूं कई हज़ारां दीयां झोलियां भरन वाला बना दिंदे ने, ਜਿਹੜੇ आके इस समागम दे विच 20 तरीक नूं कौलसर साहिब विखे हाजरियां भरदे ने। आओ गुरु पिता दीयां खुशियां लैण दा समा, सारी संगत रल मिल के 7:30 तो 9:30 बजे तक इस पावन पवित्र स्थान ते रल मिल के गुरु पिता दे गुण गाइए, पिता जी दीयां खुशियां प्राप्त करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो ने जी, धन बाबा दीप सिंह जी। गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी दा, बाबा दीप सिंह साहिब जी दा संगत रूपी परिवार बाबा दीप सिंह जी दे घर बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीरथ रोड विखे एकत्रित होया और हो रहा। बेअंत परिवारक मैंबर जिथे गुरु पिता जी की गोद का आनंद लै रहे ने, उत्थे बेअंत परिवारक मैंबर साडे YouTube चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल, भाई अमनदीप सिंह जी मोटिवेशनल चैनल, बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीरथ रोड इस चैनल, ये तिन्ने चैनलों के माध्यम राही बहुत सारे परिवारक मैंबर देशों विदेशों प्रदेशों से जुड़े और जुड़ रहे। सब तो पहला सारे परिवारक मैंबरों के चरणों के उत्ते सिर निवा के मैं मत्था टेक रहा।
मेरा टेकिया होया मत्था करो प्रवान, आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो ने जी धन बाबा दीप सिंह। यूट्यूब का लिंक सारिया संगतां तक पहुंच चुके हैं जिहड़े लाइव देख रहे हो। बचन मनो अगे तो अगे ये लिंक शेयर जरूर कर दिया करो। वड्डी सेवा निभाओ टुटियां नूं जोड़न दी। और जिन्होंने ये चैनल सबसक्राइब नहीं किए कृपा करके ये चैनल सबसक्राइब कर लो। आओ रोजाना की तरह भावना ओही गुरु ग्रंथ साहिब के रूप च गुरु रामदास बापू जी बैठे, चरणा च बैठे बाबा दीप सिंह जी। बहुत दूरों दूरों प्यार दे बज्जे तुसी चल के आउंदे हो। मैनू तो कई बारी पता भी नहीं लगता एडी एडी दूरों जे तुसी मैनू ना मिलो नहीं पता लगता शहरों का। राजस्थान तो प्यारे गुरमुख सारे बैठे ने, ये कल दे आए ने इत्थे। कोई कित्थों चल के आउंदा, कोई कितों, कोई दिल्लियों, कोई कितों। ते जेड़े नेड़े नेड़े वाले रूटीन वाले हो तुसी ते इन्हां नूं जी आया कहना सब नूं। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। किन्नी किन्नी दूरों तुसी प्यार दे बज्जे चल के आउंदे हो। तुहाडे प्यार नूं मैं नमस्कार करदा। प्यार नूं जड़ियां असीं रोज़ बेनतियां करते हैं वो करके फिर शब्द पढ़ांगे। और ऐतवार वाले चुपहरे च मैं बहुत घट हाजरी भरदा, बाहर रुझेवें ज़्यादा होंदे ने संगतां दे दर्शनां दे, पर तुसी फिर भी रूटीन मुताबक पहुँचते हो, कृपा करते हो। ये रूटीन छड्डनी नहीं। 10-10 20-20 होर प्रेरणा करके लियाउणा आपां गुरु जी दी मेहर नाल। बापू खंडे वाले दियां खुशियां लैणियां जड़ियां रोज़ आपां बेनतियां करते हैं वो सुनो फिर शब्द पढ़ना। पहली बेनती आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। गलती जीवन का एक पन्ना है। गलतियां हरेक बंदे कोलों होंदियां ने, मेरे कोलों भी होंदियां, तुहाडे कोलों भी होंदियां ने। गलती जीवन का एक पन्ना है, जीवन का एक पेज, एक पन्ना है। सुनियो, पर रिश्ता पूरी किताब है। हुण मेरा अपनी मां नाल रिश्ता है, प्यो नाल रिश्ता है, मेरा पत्नी नाल रिश्ता है। जिन्नियां इत्थे औरतां बैठियां ने तुहाडा तुहाडे पति नाल रिश्ता है। सुनियो, बच्चियां दा मापियां नाल रिश्ता है, मापियां दा बच्चियां नाल रिश्ता है। ये पूरी एक किताब है। गलती जीवन का एक पन्ना है पर रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पैन ते गलती का पन्ना जरूर पाड़िओ पर एक पन्ने दे लई पूरी किताब नूं किते गवा ना देना। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। जिथे जरूरत पैगी ना गलती दे पेज नूं, गलती दे पन्ने नूं पाड़ देना। पर प्यारिओ ये रिश्ते दी पूरी किताब नूं ना पाड़िओ, ये रिश्ते दी पूरी किताब हथों ना जाण देना। जेड़ा भी तुहाडा रिश्ता है परमेश्वर साईं ने बनाया, वो रिश्ते नूं निभाउणा ही निभाउणा है। यतन आपां पूरा करना, पूरा यतन करना, ढिल दा जोर ला के वो रिश्ते नूं निभाउणा है। जरूरत पैन ते गलती दा पन्ना पाड़ना है पर किताब नूं नहीं हथों जाण देना। ये चीज़ दा ध्यान रखना जे जीवन विच चलना है। ते रोज़ जे तुसी प्यारिओ एक गलती करके किताब नूं पिछे करते जाओगे फिर रिश्ता टुटदा जाएगा, हौली हौली खत्म हो जाएगा। ये नहीं आपां करना। ਇਹੋ चीज़ इत्थे गुरु पिता नाल असी रोज़ भुल्लां करते हैं, रोज़ गलतियां करते हैं। हुण गलतियां दे पन्नियां नूं पाड़न दा यतन करना है, गुरु पिता नाल रिश्ता तोड़न दा यतन नहीं करना। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। रिश्ते दी जिहड़ी किताब है ना ओनू नहीं पिछे करना, ओनू बरकरार रखना। गलती दे पन्नियां नूं रोज़ पाड़ना। ये बेनती प्रवान करिओ। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। धन बाबा दीप सिंह। अगली गल सुन लो, ये भी बड़ी कम आएगी। यकीन ते उम्मीद, विश्वास, यकीन। तुहानू मेरे ते विश्वास हो गया, मैनू तुहाडे ते हो गया। असी रिश्तेदार सारे इको परिवार दे मैंबर, परिवारक मैंबरां दे उत्ते यकीन हो गया एक दूजे नूं। यकीन ते उम्मीद, तुहानू महापुरखां तो उम्मीदां वध जांदियां ना। ये जे साडी अर्जी ला देणगे ते किरपा वरत जानी। उम्मीद हो गई ना। यकीन ते उम्मीद तुहाडे लक्ष्य नूं आसान नहीं बनाउंदे। यकीन ते उम्मीद
ਤੁਹਾਡੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਭਵ। ਅਸੰਭਵ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਤੇ ਉਮੀਦ। ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਉੱਤੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਰੰਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾ, ਬਾਰੰਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪੇਗਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ YouTube ਤੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਣ। ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੋ, ਲੋਕੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਹਕ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਦੱਸੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 3 ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, 1 ਤੋਂ 2 ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਖੁੰਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਗਾਹਕ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਹਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਹਕ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਬਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। 3 ਤੋਂ 4 ਇੱਕ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਹਕ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰੋ।
कि ये जिंदगी का साडा कीमती टाइम है, महत्वपूर्ण टाइम है। जो मर्जी हो जाए, ये 3 ਤੋਂ 4 ते राती 10 ਤੋਂ 11 का समा साडे लई महत्वपूर्ण गाहक दे वांगू है। जो मर्जी होवे, ये महत्वपूर्ण गाहक नूं अपनी लाइफ चों मैं जान नहीं देना। जिन्ने हुण तक मेरी इन्नी तरक्की कराती, इन्नी कृपा मेरे ते करती, इन्नी तरक्की मेरी कराई, इस चीज नूं मैं हथों जान नहीं देना। ये मेरी लाइफ का महत्वपूर्ण गाहक है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखन जी, धन बाबा दीप सिंह जी। गुरबाणी पढ़नी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ, ਬਾਹਰਲੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਹਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਹਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਨੇਮ ਕਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੁਪਹਿਰੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਹਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਹਕ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਾਹਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਚੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਤੇ ਆਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਚੁਪਹਿਰੇ ਕੱਟਣੇ ਛੱਡਿਓ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੁਪਹਿਰਿਆਂ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗਾਹਕ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨੀ, ਸਰੀਰ ਰਾਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਹਕ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝੋ ਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਸਰਤ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣਾ, ਸੈਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਹਕ ਸਮਝਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾ ਲਖਨ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਹਿਤਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ, ਨਿਤ ਦਾ ਨੇਮ ਕਰ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਤ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ। ਕਈ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਿਸ ਰਹਿਤ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ, ਕਸਰਤ ਨਾਲ, ਸੈਰ ਨਾਲ, ਚੁਪਹਿਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਣ ਸਬਾਈਆਂ ਨਾਲ, 3 ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਾਲਕ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਬਸ ਆ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਆ ਹਿੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਨਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਦਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਹਕ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸਵਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 375 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ। ਮਨਸਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਦ ਹੀ ਭਰਪੂਰਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਇਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ। मन क्यों बैरा करेगा,
सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैरा करेगा सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। बोलो सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। सारे पढ़ो जी। मन क्यों बैरा करेगा सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। मनसा का दाता सब सुख निधान, मनसा का दाता सब सुख निधान, मनसा का दाता सब सुख निधान, मनसा का दाता सब सुख निधान। अमृत सर सदही पर पूरा, अमृत सर सदही पर पूरा। पढ़ो। मन क्यों बैरा करेगा सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। सारे सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखन जी धन बाबा दीप सिंह जी। प्रभु होए कृपाल तायो मान लाई, सतगुर सेव सबे फल पाई। प्रभु होए कृपाल तायो मान लाई, सतगुर सेव सबे फल पाई। मनसा का दाता सब सुख निधान, मनसा का दाता सब सुख निधान, मनसा का दाता सब सुख निधान, मनसा का दाता सब सुख निधान। अमृत सर सदही पर पूरा, अमृत सर सदही पर पूरा। बोलो मन क्यों बैरा करेगा सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। पढ़ो जी। सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। धन खंडे वालिया सब दी बाह फड़ ले दातिया, धन बाबा दीप सिंह जी। चरण कमल रित अंतर तारे, प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे।
प्रगटी जोत मिले राम प्यारे। मनसा का दाता सब सुख निधान, मनसा का दाता सब सुख निधान, मनसा का दाता सब सुख निधान। अमृतसर सदही भरपूरा, अमृतसर सदही भरपूरा। पढ़ो मन क्यों बैरा करेगा सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। अरे सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, प्यार नाल सारे आखन जी। धन बाबा दीप सिंह जी। पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिले आहार राय, सुख रैण बिहाणी सहज सुभाए। मनसा का दाता सब सुख निधान, मनसा का दाता सब सुख निधान, मनसा का दाता सब सुख निधान। अमृतसर सदही भरपूरा, मन क्यों बैरा करेगा सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। राजा श्रम मित नहीं जानी तेरी, तेरे संतन की हाउ चेरी। हंसतो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हंसे। बसतो होए सो उजर, उजर होए सो बसे। जलते थल कर, थलते कुआं, कूपते मेर करावे। धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। पेखारी ते राज करावे, राजा ते पेखारी। खल मूरख ते पंडित कर पो, पंडित ते मुगदारी। ओ नारी ते जो पुरख करावे, पुरखन ते जो नारी। कहो कबीर साधु को प्रीतम, तिस मूरत बलिहारी। तन गुरु रामदास जी, जी तन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी, बोलो तन गुरु रामदास जी, तन गुरु राम। गज के संगत जी, जी बाबा दीप सिंह जी, ओ बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुसके। बलराम जियो हरे अमृत भरे भंडार, सब किछ है कर तिसके। बलराम जियो बाबुल मेरा बड़ समर्था, करण करण प्रभुखारा। जिस सिमरत तो कोई न लागे, पाँव जल पारी उतारा। जी तन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी।
गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। पिछे भी जेड़े बैठे गज के बाबा दीप सिंह जी, 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 बाबा दीप सिंह जी। जितन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। बोलो संगत, तन गुरु। ओ मन क्यों बैरा करेगा, ओ मन क्यों बैरा करेगा, मन क्यों बैरा करेगा। सतगुर मेरा पूरा, 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 सतगुर मेरा पूरा। वाहिगुरु 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 सारे वाहिगुरु वाहिगुरु एक मिनट तुहाडी आवाज वाहिगुरु 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 मन क्यों बैरा करेगा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, जी सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। बोले सोहार सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो ने जी धन बाबा दीप सिंह ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮੰਗੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਪਤਾ ਕੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਦਾਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਗਾਇਆ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਗਿਆ ਰਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਾਤ ਮੰਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਨਾ, ਜੋੜਨ ਲੱਗੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਦਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਜੋੜਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਜੋੜਨ ਬੈਠਣ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋੜਨ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਮਾਈਆਂ, ਪੁਰਬਲੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਗੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਨਾ, ਜੋੜਨ ਲੱਗੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੱਡਾ ਇੰਨਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘੋਗੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਉਹ ਸੰਦਲੀ ਪੈਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਾਂਚ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ। ਸੂਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸੀਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਜੁੜੇ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਜੁੜੇ ਸਹੀ, ਦਰਦ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਮਨ ਇੰਨਾ ਜੁੜਿਆ, ਮਨ ਇੰਨਾ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਸਿਮਰਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਤ ਦੇ 7-8 ਵਜ ਗਏ। ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਬੈਠੀਆਂ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਲੈ ਲਈ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦੀ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਅੱਜ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅੱਜ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਰਿਆ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਨਿਫਲ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਿਧ ਕੀ ਬਣੀ? ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀ ਕਟਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ। ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਨਿਕਲਿਆ ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀ, ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ, 8 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਸੁਣੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜ ਮਾਰੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਲੁੱਟਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾ ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਦੱਸ ਤਾਂ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਾਂ ਕੜਾ ਲਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸ, ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾ, ਆ ਜਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਸਨਾ ਤੇ। ਹੁਣ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਬਿੱਛੂ ਡੁੱਬਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਹੱਥ ਕੰਬਿਆ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਕੰਬਦਾ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਈ ਚਲੋ, ਕੌੜਾਪਨ ਘਟੇਗਾ ਕਿ ਵਧੇਗਾ? ਵਧੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਾਣੇ ਖੰਡ ਦੇ ਖਾ ਲੈ ਭਾਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਖਾ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੱਤਣ ਘਟੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੌੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲਿਆਓ ਬਿਰਤੀ। ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਣ, ਪੈਰ ਫੜ, ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਿਆਰਿਆ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਸਨਾ ਤੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਹੀ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਏਗਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਸਨਾ ਤੇ, ਬਚਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ, ਖਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ,
ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਦੇਂਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਰਸਨਾ ਤੇ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣ ਆਹ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਗੋਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਫੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਇਦਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਟਾ ਉਹੋ ਜੀ ਗੋਲੀ। ਪਰ ਉਹੋ ਹੀ ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਵੱਜਦੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਵੜ ਜਾਂਦੀ, ਪੂਰੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ? ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ, ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਖਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਕਰਾਤਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਭਣਾ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸਤਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਲੇਖਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਲੇਖਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕਦਮ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਨਣ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਰ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਫੜ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ, ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਰਾਹ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੱਖੂ। ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੂਜਾ ਪਾਪੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ 2। ਪਤਾ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਪਾਪ ਚੜਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਪਾਪ ਉਤਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਚੜਵਾਉਣੇ ਨੇ ਪਾਪ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਆ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੜਵਾਉਣ ਦੇ 2 ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਢੰਗ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਿਆ ਕਰ, ਦੂਜਾ ਝਾੜੂ ਦਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾੜੂ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਖਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ 2 ਬਚਨ ਲਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ ਲੱਖੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਣਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਸਿਖਾ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੰਠ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਨੇ ਏਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੇ 25 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਗਈ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਧਾੜ ਵੀ ਏ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾਈ ਚੱਲ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 25 ਪੌੜ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਏ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ, ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ, ਇੱਟਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮੌਸਮ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਵੀ ਪੱਕੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਪਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਏਡਾ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ। ਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆ ਜੇ ਪੂਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲੋ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨਾ ਤੱਕੋ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਜੁੜਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੈ ਸੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗੋ। ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੋ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ, ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਕਰ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। CBSE ਸਕੂਲ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਐਕਸ-ਰੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਜਿਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ
2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜਾ ਯੂਨਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਿਟ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਦਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਦਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਾਂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਜਿਸ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10,000 ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਹਿ ਸਕਣ। ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ, ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿਫਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਤੇਰੀ ਦੀ, 2 ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ, 5 ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ, 1300, ਭਾਵੇਂ 10 ਤੇਰੀਆਂ, 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ। ਭਾਵੇਂ 1 ਤੇਰੀ, 2 ਤੇਰੀਆਂ, 50 ਤੇਰੀਆਂ, 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਸੀਦ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ, ਫੋਨਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 98150 99513 98150 89513। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪ ਸਵਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 113 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰੰਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।